सदा स्नानं गोविन्देति सदा स्नानं गोविन्देति सदा स्नानं गोविन्देति सदा गोविन्देति सदा जपम् गोविन्देति सदा जपम् ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಕಾರವಾದ ಯುಗಗಳಿವೆ. ಆ ಯುಗಗಳಿಗೆ ಏನು ಹೆಸರು? ಸತ್ಯಯುಗ, ತ್ರೇತಾಯುಗ, ದ್ವಾಪರ ಯುಗ ಮತ್ತು ಕಲಿಯುಗ. ದೇರ್ ಆರ್ 4 ಯುಗಸ್: ಸತ್ಯಯುಗ, ತ್ರೇತಾಯುಗ, ದ್ವಾಪರ ಯುಗ ಮತ್ತು ಕಲಿಯುಗ. ಸತ್ಯಯುಗದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಋಷಿಗಳು ಸತ್ಯವನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸತ್ಯವನ್ನು, ಧರ್ಮವನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. In the Satya Yuga, the people and the rishis, they have completely protected dharma and truth. In a maximum manner, let us say 100% they have protected. Then came Treta Yuga. Treta Yugadalli ಶ್ರೀರಾಮರು ಬಂದರು. ಆ ಶ್ರೀರಾಮರು ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಈ ಭೂಭಾರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ರಾವಣಾದಿ ರಾಕ್ಷಸರನ್ನು ಸಂಹಾರ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬಂದರು. ಇದು ತ್ರೇತಾಯುಗ. Paramatma incarnated as Sri Rama, and then there were Ravana and other people who were on the path of the wickedness, so they had to slay them and bring the once again established dharma. In the Dwapara Yugadalli, Krishna Paramatma came as Sri Krishna, and then ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಪರಮಾತ್ಮ ಬಂದು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿ ಕೌರವರನ್ನು ಮತ್ತು ಕಂಸಾದಿಗಳನ್ನು, ರಾಕ್ಷಸರ ಸ್ವಭಾವವನ್ನೆಲ್ಲ ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿ ಧರ್ಮವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿ. He established dharma once again in the Dwapara Yuga by slaying Kamsa and all the Kauravas who were wicked. Now, the moment Krishna has left, Krishna ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಶರೀರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಟು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರು ಬಂದು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಕಲಿಯುಗ ಬಂದು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. So when Kali has come means, then all the wickedness at its peak. ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ದುಷ್ಟತನ, ನಾಶ ಮಾಡೋ ಸ್ವಭಾವ, ಜಗಳಗಳು, ಸುಳ್ಳು, ಮೋಸ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಕಲಿಯುಗ. ನಾವೆಲ್ಲ ಇರೋದು ಯಾವ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಇವಾಗ? ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿದ್ದೆ. ಈ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಇದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೋಸ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಕಷ್ಟ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಆದರೆ ಸುಲಭವಾದ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತೇಳಿ ದೇವರ ನಾಮವನ್ನು ಹೇಳೋದು ತುಂಬ ಸುಲಭವಾದ. ದೇವರ ನಾಮವನ್ನು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಚಾಂಟ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಈಸಿ ಥಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಕಲಿಯುಗ. ಬೈ ಚಾಂಟಿಂಗ್ ವಿ ವಿಲ್ ಅಟೈನ್ ಆಲ್ ದಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಎ ಪರ್ಸನ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅಟೈನ್ಡ್ ಬೈ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಎ ಯಜ್ಞ. In those days, the person performs a yajna, whatever could be achieved, that can be achieved by chanting the name. So, we are very fortunate. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಭಾಗ್ಯವಂತರು. ಇವಾಗ ಕಲಿ ಬಂದಿದ್ರು ಕೂಡ ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ಭಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಬಂದು ಭಾಗವತದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಪರಮಾತ್ಮ has come to us in the form of the Bhagavatam. We are reading it now. Page number 64 on the new book Samadhatre. That very day entered the Kali age, which leads men of unawakened consciousness to unrighteousness. The wise king Yudhishthira saw the growth of vices like greed, falsehood, deceit and violence, etc., not only in the city of Hastinapura, but in the whole of his state, nay, in every home as well as in the mind of the people, and concluding therefrom the advance of the Kali age, prepared to depart from this world. ಈಗ ಧರ್ಮರಾಜನಾದ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ, ಅವರ ಹೆಸರೇ ಧರ್ಮರಾಜ. ಆ ಧರ್ಮರಾಜನಾದ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಬಂದು ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಮಹಾರಾಜರನ್ನು ಇನ್ನೂ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇವಾಗ ಕಲಿಯುಗ ಬಂದಿದೆ. ಹೌ ಡಿಡ್ ಯು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದಟ್ ಕಲಿಯುಗ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಮ್? ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ಜನ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿದಾಗ ಧರ್ಮರಾಜ ನೋಡಿದ್ರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಹಸ್ತಿನಾಪುರದಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಜನರು, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಮಾತಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎವ್ರಿವೇರ್ ಧರ್ಮರಾಜ ಫೈಂಡ್ಸ್ ದಟ್ deceit, falsehood, greed, everything is growing.
One can see that happening. No? So then Dharmaraja decided, now it is high time that we should leave, I should leave this place and go away. Why should he go away? ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಧರ್ಮರಾಜ ಹೋಗಬೇಕು? ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಕೆಲಸ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಯಾವ ಕೆಲಸ? ಪರಮಾತ್ಮ ಚಿಂತನೆ. The remembrance of God, that is very important now. So that now it is also age for him. So he has decided to leave the place. At Hastinapura, the emperor installed his grandson Parikshit, who was not only well disciplined, but was his own compeer in virtues as the sovereign of the ocean-girdled earth. While at Mathura, he enthroned Vajra, the son of Aniruddha, and the only surviving member of Sri Krishna's family, as the lord of the Surasenas. ಎರಡು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಸ್ತಿನಾಪುರದಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮೊಮ್ಮಗ ಅಂದರೆ ಯಾರು, ಅಭಿಮನ್ಯುವ ಮಗ, ಅಭಿಮನ್ಯು ಮಗ ಹೆಸರೇನು? ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಮಹಾರಾಜ. ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಮಹಾರಾಜನವರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಮಹಾರಾಜರನ್ನು ಅವರು ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿ ಹಸ್ತಿನಾಪುರದ ರಾಜನಾಗಿ ಮಾಡಿ, ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಮಹಾರಾಜ ಒಳ್ಳೆ ಗುಣವಂತರು, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಥುರೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಇದ್ದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನು ಮಾಡೋದು? ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನ ಮೊಮ್ಮಗನ ಮಗ, ಅನಿರುದ್ಧನ ಮಗ, ಅವ್ರನ್ನೇನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿ, ಅವ್ರ ಹೆಸರು ವಜ್ರ ಅಂತ. ವಜ್ರ ಎಂಬ ರಾಜನನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಧರ್ಮರಾಜ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ತಯಾರು ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Yudhishthira, then having offered a sacrifice to Prajapati, the divinity presiding over procreation, Yudhishthira, who had mastered his self, received the sacred fires into himself, renounced his home and became a recluse. ಅವಾಗೇನು ಮಾಡಿದ್ರು ಧರ್ಮರಾಜ? ಪ್ರಜಾಪತಿ ಯಾಗ ಎಂಬ ಯಾಗವನ್ನು ಮಾಡಿ, ಆ ಯಾಗದಿಂದ ಬೆಂಕಿ ಬಂದಾಗ ಆ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ತನ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಅಗ್ನಿದೇವರನ್ನು ಆವಾಹನ ಮಾಡಿ ತನ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಪೂರ್ತಿ ಈ ಜೀವನವನ್ನು ನಾನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಸನ್ಯಾಸಿಯಾಗಿ ಹೊರಟುಬಿಡ್ತಾರೆ. ಧರ್ಮರಾಜ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಸನ್ಯಾಸಿಯಾಗಿ ಹೊರಟುಬಿಡ್ತಾರೆ. ಲೀವಿಂಗ್ ಅಟ್ ದ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಹಿಸ್ ಫೈನ್ ಕ್ಲೋತ್ಸ್, ಬ್ಯಾಂಗಲ್ಸ್ and all, he renounced the feelings of I and mine and completely severed all his worldly ties. ಅರಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರೇನು ಮಾಡಿದ್ರು? ತಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದು ಬಂಗಾರದ ಬಳೆಗಳು, ಎಲ್ಲ ಕಿರೀಟ, ಮುಕುಟ, ಆಭರಣಗಳು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಅರಮನೆ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರೇನು ಮಾಡಿದ್ರು? ಬರೀ ನಾನು ಅಥವಾ ನಂದು ಅನ್ನೋದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರು. ಇದ್ರ ಯಾವುದು ನಂದಲ್ಲ. ನಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಮೈನ್ ನಾರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎನಿ ಫೀಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಐ. ನಾನು ಎಂಬ ಅಹಂಕಾರವನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ, ನಂದು ಎಂಬ ಭಾವನೆಯನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ಮೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೊರಟು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ. He mentally merged his speech into mind. This is a very technical part, okay? Very ತುಂಬ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ವಿಷಯ. ಅವರು ತಮ್ಮ ವಾಣಿಯನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಡಕ ಮಾಡಿದರು. ತಮ್ಮ ವಾಣಿಯನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಡಕ ಮಾಡಿದರು. ದ ಮೈಂಡ್ ಇಂಟು ದ ಪ್ರಾಣ, ಮನಸ್ಸನ್ನು ಪ್ರಾಣದಲ್ಲಿ ಅಡಕ ಮಾಡಿದರು. ಅದಾದ ನಂತರ ದ ಪ್ರಾಣ ಇಂಟು ದಿ ಅಪಾನ, ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಣ ಅಪಾನ ಅಂತ ಎರಡು ವಿಧವಾದ ಪ್ರಾಣ ಇದೆ. ಶ್ವಾಸ ನಿಶ್ವಾಸ, ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡನ್ನೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಾಣ ಮತ್ತು ಅಪಾನ ಎರಡನ್ನು ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಅಪಾನ ವಾಯುವನ್ನು ಮೃತ್ಯುವಿನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ತಾರೆ. ಅಪಾನ ವಾಯುವನ್ನು ಮೃತ್ಯು ಎಂಬ ದೇವತೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ ಅಂಡ್ ಮರ್ಜ್ಡ್ ಮೃತ್ಯು ಇನ್ ಟು ಹಿಸ್ ಬಾಡಿ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ 5 elements. ಮೃತ್ಯು ಎಂಬುದೇನು? ಅದು ಒಂದು ತತ್ವ. ಸಿ ವಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಡೆತ್. ಮರಣ ಎಂಬುದು ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಇದರಲ್ಲಿ. ಮರಣ ಎಂಬುದು ಈ ದೇಹವನ್ನು ಪ್ರಾಣ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈ ದೇಹವನ್ನು ಪ್ರಾಣ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದಾಗ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಮರಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಇನ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಪಾರ್ಲೆನ್ಸ್ ವಿ ಸೇ ದಟ್ when the Jivatma leaves the body and goes, that is called as death. Suppose the Jivatma through knowledge seizes the very notion of I. ನಾನು ಎಂಬ ಭಾವನೆಯನ್ನೇ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ವಲ್ಲ. ವೆನ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ನೋಷನ್ ಆಫ್ ಐ, ದೆನ್ ಹೂ ಇಸ್ ದ ಜೀವಾತ್ಮ? ವೆನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ನೋಷನ್ ಆಫ್ ಐ ಎಟ್ ಆಲ್, ಐ ಆರ್ ಮೈನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್, ವೇರ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಆಫ್ ಎನಿಬಡಿ ರಿಸೈಡಿಂಗ್? ದಿಸ್ ಬಾಡಿ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾಟ್ ಮೈನ್, ನಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಮೈನ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮರ್ಜಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದ ಮೃತ್ಯು. ಮರ್ಜಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದ ಮೃತ್ಯು. Thus realizing the body as nothing but death, the royal sage Yudhishthira merged the same into the 3 gunas, modes of Prakriti. These 3 gunas again he merged into the one fundamental Prakriti. This Prakriti, which is the universal cause, he merged into the Jiva, individual soul, and the Jiva into the imperishable Brahman.
In other words, he has slowly 5 elements, Panchabhutas, into 3, Sattva, Rajas, Tamas. And Sattva, Rajas, Tamas into Prakriti, Prakriti into Jivatma, and Jivatma into Brahman. ಇವು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಅವರು ತಮ್ಮನ್ನು ಲಯ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ತಮ್ಮನ್ನು ಇಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು. In other words, he began to feel that the whole of this phenomenal universe is the same as Brahman. Clad in rags and abstaining from food and drink, he took a vow of complete silence, flung in rags, flung about his hair in a disorderly way, and exhibited himself like a dullard or a madman or a fiend. ಏನಾಯಿತು? ಅವರೇನು ಮಾಡಿದ್ರು, ತಮ್ಮ ಏನೇನು ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇತ್ತು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಆಹಾರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ರು. ನೀರನ್ನು ಬೇಡ ನನಗೆ, ಆಹಾರವೂ ಬೇಡ, ಬರೀ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸೇವನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಎಂಥ ವಸ್ತ್ರ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ತುಂಬ ಸುಂದರವಾಗಿ ಬಂಗಾರದಿಂದ ಜಟಿತವಾದ ವಸ್ತ್ರಗಳು ಎಲ್ಲ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಸಾಧಾರಣವಾದ ಹುಚ್ಚನ ಹಾಗೆ ಹೊರಟುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಹುಚ್ಚನ ಹಾಗೆ. ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಅ ಮ್ಯಾಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಅ ಮ್ಯಾಡ್ ಮ್ಯಾನ್. ಸಿ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಅ ಮ್ಯಾಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಅ ಮ್ಯಾಡ್ ಮ್ಯಾನ್. ಎ ಮ್ಯಾಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಹುಚ್ಚಿಡಿದ್ರವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ಹುಚ್ಚಿಡಿದ್ರವರು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಯಾವುದು ಅಂತ. ಧರ್ಮರಾಜ ಹಂಗೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಧರ್ಮರಾಜ ಶಾಂತವಾಗಿ ಏನಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲದೆ ಹೊರಟುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲದೆ ಹೊರಟುಬಿಟ್ಟು. ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ರಿಲೇಟಿಂಗ್ ಟು ಎನಿಬಡಿ. ಮೌನ ವ್ರತವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ನನ್ ಅಂಡ್ ಹಿಯರಿಂಗ್ ನಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಎ ಡೆಫ್ ಮ್ಯಾನ್, he came out of the palace and contemplating in his heart on the supreme Brahman, he took the path towards the north, a path trodden by exalted souls even in the past, and treading which one does not return. ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಉತ್ತರದ ಕಡೆ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಡೆಯಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕನ್ನು ನೋಡಿ ನಡೆಯಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಹಾತ್ಮರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕನ್ನು ನೋಡಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ರು. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಉತ್ತರದ ಕಡೆ ಹೊರಟು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವರು. Finding the people on earth in the grip of the Kali age, the promoter of unrighteousness, all his brothers too followed him with a similar resolve to attain the divine abode. ಅವ್ರು ಹೊರಟಿದ ತಕ್ಷಣನೇ ಭೀಮ ಹಿಂದೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರು, ಅರ್ಜುನ ಹಿಂದೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರು, ನಕುಲ, ಸಹದೇವ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅವ್ರ ಹಿಂದೆನೇ ಹೊರಟುಬಿಟ್ರು. ಇವಾಗ ಏನಕ್ಕೆ ಹೊರಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇದುವರೆಗೂ ನಾವೆಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಭಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲ ಸುಖವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತೇವೆ. ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವುದಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ದೇವರ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇದೆ ಅಂತ ಹೊರಟುಬಿಡ್ತಾರೆ. Now they have left because even the brothers are joining Dharmaraja because now they have seen all things. They have seen what is the royal family. They have seen what is war. They have seen what is pleasure. Everything they have seen. Now they have decided, now Kali Yuga has come. One cannot live in a manner of a dharmic life. Therefore they have left. All of them have left. Having fully achieved all the ends of life and knowing the lotus feet of Lord Vaikuntha Sri Krishna as their eternal abode, they clung to them with their mind. Their intellect being purified by devotion that had grown in intensity through meditation on those feet, their mind was exclusively fixed on the supreme reality of Bhagavan Narayana, which is the abode of only those who are purged of all sin. ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಅವರೇನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಮನಸ್ಸನ್ನು ದೇವರ ಮೇಲೆ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಮ ಮನಃ ರಾಮೇ ಅಸ್ತಿ, ಮಮ ಮನಃ ಸದಾ ರಾಮೇ ಅಸ್ತಿ ಹೇಳಿದಲ್ಲ ಇವತ್ತು. ಮಮ ಮನಃ ಸದಾ ರಾಮೇ ಅಸ್ತಿ. ಇವರೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮಮ ಮನಃ ಸದಾ ಕೃಷ್ಣೇ ಅಸ್ತಿ, ಅಸ್ತಾ ಕೃಷ್ಣ ಚರಣಯೋ ಅಸ್ತಿ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನ ಚರಣಗಳಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಶುದ್ಧ ಮಾಡಿ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ವಿತ್ ದಟ್ ಪ್ಯೂರ್ ಮೈಂಡ್ ದೇ ಅಟೈನ್ ದಟ್ ಗೋಲ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ವಿಕೆಡ್ ಅಂಡ್ ಸೆನ್ಶುಯಲಿ ಮೈಂಡೆಡ್. ದುಷ್ಟ ಜನರಿಗೆ ಆ ಸ್ಥಿತಿ ಬರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ದ ವಿಕೆಡ್ ಪೀಪಲ್ ಕೆನಾಟ್ ಅಟೈನ್ ದಟ್ ಸ್ಟೇಟ್. ದುಷ್ಟ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಚಿಂತನೆ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಮನಸ್ಸು, ಇವತ್ತು ಇವನು ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನಾಳೆ ಅವನು ಮೋಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾನು ಕಳ್ಳತನದ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ನಾಳೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿ, ಇದೇ ಮನಸ್ಸು ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರದ್ದು. ಆದರೆ ಒಳ್ಳೆ ಜನಗಳು ಮಾತ್ರ ಪರಮಾತ್ಮನ ಚರಣದಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದು. ವಿದುರ ಯಾರು? ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ. ಪಾಂಡವರ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ಹೆಸರು ವಿದುರ. ವಿದುರಾಟು, whose mind was fully controlled and possessed by Sri Krishna, cast off his body at Prabhasa near Dwarka, and with his thoughts fixed on mind, Sri Krishna, he returned to the abode, the realm of Yama, accompanied by the mains who had called there to take him back. ಇವಾಗ ವಿದುರರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವಯಸ್ಸಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪಾಂಡವರಿಗೆ ದಾರಿಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾಸ ಎಂಬ ಜಾಗ ಇದೆ ದ್ವಾರಕೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಏಕಾಗ್ರಚಿತ್ತವಾಗಿ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅವರು ಕೂಡ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ತಾನೇ ಯಮದೂತರು ಬಂದಿದ್ರು, ಅಲ್ಲಿ ಯಮದೂತರು ಬಂದಿದ್ರು, ಪಿತೃರು ಬಂದು ಅವರೆಲ್ಲ ಬಂದು ಬಿದುರನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಯಮಲೋಕ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ.
Draupadi also, when she came to know her Lord's indifference to the world, concentrated her mind on the divine Sri Krishna, son of Vasudeva, and attained to him. He who listens with reverence to this most sacred and blessed story of the departure in this manner of Pandu's sons, the beloved of the Lord, develops devotion to Sri Hari, Sri Krishna, and attains perfection, final beatitude. ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ಓದಿದ್ರೆ ಏನು ಲಾಭ? ಪಾಂಡವರು ಸ್ವರ್ಗಾರೋಹಣವನ್ನು ಮಾಡಿದ ಈ ಭಾಗವನ್ನು ಕಥಾಭಾಗವನ್ನು ಓದಿದ್ರೆ ಏನು ಲಾಭ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾರು ಇದನ್ನು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಓದ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಭಕ್ತಿ ತುಂಬಿ ಬರುತ್ತೆ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ. The one who reads this particular episode of the Pandavas leaving to Swarga, he will also be filled with devotion. Thus, the 15th discourse, entitled The Ascent of the Pandavas to Heaven, in book 1 of the great and glorious Bhagavad Purana, otherwise known as the Paramahamsa Samhita. ಇಷ್ಟಿಗೆ ಈಗ 15ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮುಗಿದಿದೆ. ಅಥ ಷೋಡಶೋಧ್ಯಾಯಃ. Discourse 16, Conquest of the World by King Parikshit and the dialogue between Dharma, the god of piety, and Mother Earth. Suta uvacha tatah parikshit dvijavarya shikshaya mahim mahabhagavata शशासः यथा हि सूत्याम् अभिजात कोविदा समादिशन् विप्रमहद् महद्गुणस्तथा स उत्तरस्य तनयामुपयेम स उत्तरस्य तनयाम् उपयेम ऐरावतीम् जनमे जयादींश्च जनमे जयादींश्चतुरः तस्यामुत्पादयत्सुतान् आजहाराश्वमेधान् स्त्रीन् गङ्गायां भूरि दक्षिणान् शारद्वतं गुरुं कृत्वा देवायत्राक्षिगोचरा निजग्राहौजसा वीरः कलिं दिग्विजये क्वचित् नृपलिङ्गधरं शूद्रं घ्नन्तं गोमिथुनं पदा. ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಮಹಾರಾಜನ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಇವಾಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Now he is singing the glory of Parikshit Maharaj. After the ascent of the Pandavas to heaven, King Parikshit, who was a great devotee of the Lord, ruled over the earth according to the instructions of the foremost Brahmanas. ಧರ್ಮರಾಜಾದಿಗಳು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋದ ನಂತರ ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಮಹಾರಾಜ ಒಳ್ಳೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಒಳ್ಳೆ ಗುರುಗಳ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ರಾಜ್ಯಭಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. He possessed, O Shaunaka, the same noble virtues as had been predicted by expert astrologers at the time of his birth. ಅವರು ಹುಟ್ಟಿದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯರು ಏನನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು, ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಗುಣಗಳಿರುತ್ತೆ ಪರೀಕ್ಷಿತರು, ಅದೇ ಥರನೇ ಒಳ್ಳೆ ಗುಣಗಳು ಅವರಲ್ಲಿ ಇದೆಯಂತೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯರು ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರನೇ he married Iravati, the daughter of Uttara, his own maternal uncle, and begot through her 4 sons, Janamejaya and others. ಅವರ ಸೋದರ ಮಾವನ ಮಗಳನ್ನು ಇರಾವತಿಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ 4 ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಅವರು ಹುಟ್ಟುತ್ತಾರೆ. ಜನಮೇಜಯ ಮುಂತಾದವರು ಅವರ ಹೆಸರುಗಳು. He had 4 sons. Taking Kripa, the son of Sharadvan for his guru guide, he performed on the bank of the Ganga 3 Ashwamedhas, horse sacrifices,
ಆಫರಿಂಗ್ ಲಿಬರಲ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಷಿಯಲ್ ಫೀಸ್ಟ್ ಟು ದಿ ಅಫಿಷಿಯೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರೀಸ್ಟ್ಸ್. ಅವರೇನು ಮಾಡಿದ, ಅದಾನಂತರ ಶರದ್ವಾನ್ ಎಂಬ ಗುರುಗಳನ್ನು ಕರೆದು ಗಂಗಾ ತೀರದಲ್ಲಿ 3 ಅಶ್ವಮೇಧ ಯಾಗಗಳನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾರೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಗಳೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ದಕ್ಷಿಣೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ ದೀಸ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸಸ್ ದ ಗಾಡ್ಸ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ದಿ ಆಫರಿಂಗ್ಸ್ ಬಿಫೋರ್ ದಿ ಐಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ತಾಗಿ ದೇವತೆಗಳು ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಹುತಿಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಅಂದರೆ ಅಗ್ನಿದೇವರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ವರುಣ ದೇವರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಂದ್ರಾದಿ ದೇವತೆಗಳು ಅವರವರಾಗಿ ಬಂದು, ವಾಯುದೇವರೆಲ್ಲ ಬಂದು ಅವರೇ ಬಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರವರ ಆಹುತಿಗಳನ್ನು ಇಸ್ಕೊಂಡು ಅಷ್ಟು ಶುದ್ಧವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ. Somewhere in the course of his conquest of the world, the hero, caught and subdued by his superior might, the spirit of the Kali age, who in the form of a Shudra was disguised as a prince, striking with his foot a cow and a bull. ಇವಾಗ ಕಲಿಯುಗ ಎಂಬುದು ಮನುಷ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ದುಷ್ಟ ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲಿರುವ ಆ ಕಲಿಯುಗವನ್ನು ಇವರು ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಮಹಾರಾಜ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತಮ್ಮ ಬಲದಿಂದ ಅವನ್ನ ವಶ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಮೋಸ ಇರುತ್ತೆ, ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಳಿರುತ್ತೆ. ಅವರನ್ನು ವಶ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಮಹಾರಾಜರು ಅದೆಲ್ಲ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ರು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೋದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಈವನ್ ಲೈಯಿಂಗ್. ಹಿ ಡಸಂಟ್ ಲೈ ಅಂಡ್ ಹಿ ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ದಟ್ ನೋಬಡಿ ಲೈಸ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಹಾರ್ನೆಸ್ಡ್ ಕಲಿಯುಗ. ವಾಟ್ ವಾಸ್ ಕಲಿಯುಗ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಟೈಮ್? ಕಲಿಪುರುಷ ಬಂದು ಅವಾಗೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಹಸುವನ್ನು ಒದೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಸುವನ್ನು ಒದಿಯೋದು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಗೂಳಿ ಹಸುವನ್ನು ಕೂಡ, ಒಂದು ಎತ್ತನ್ನು ಕೂಡ ಒದಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಕಲಿಪುರುಷ ಬಂದು ಇದು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣನೇ ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಮಹಾರಾಜ ಅವರನ್ನ ಕೈದಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಹಿ ಗೋಸ್ ಅಂಡ್ ಅರೆಸ್ಟ್ಸ್ ಕಲಿಯುಗ. ಶೌನಕ ಉವಾಚ ಕಸ್ಯ ಹೇತೋರ್ನಿಜಗ್ರಾಹ ಕಲಿಂ ದಿಗ್ವಿಜಯೇ ನೃಪಃ ನೃದೇವ ಚಿಹ್ನ ದೃಕ್ಷೂದ್ರಃ ಕೋಸೌ ಗಾಮ್ಯ ಪದಾಹನತ ತತ್ಕಥ್ಯತಾಂ ಮಹಾಭಾಗ ಯದಿ ಕೃಷ್ಣ ಕಥಾಶ್ರಯಂ ಅಥವಾಸ್ಯ ಪದಾಂಬೋಜಂ ಅಥವಾಸ್ಯ ಪದಾಂಭೋಜ ಮಕರಂದಲಿಹಾಂಸತಾಂ ಕಿಮನ್ಯೈರಸದಾಲಾಪೈ ಆಯುಷೋ ಯದ ಸದ್ವ್ಯಯಃ ಕ್ಷುದ್ರಾಯುಷಾಂ ನೃಣಾಮಂಗ ಅಮರ್ತ್ಯಾನಾಮೃತಮಿಚ್ಛತಾಂ ಇಹೋಪಹೂತೋ ಭಗವಾನ್ ಮೃತ್ಯುಶ್ಯಾಮಿತ್ರ ಕರ್ಮಣಿ ನ ಕಶ್ಚಿನ್ ಮ್ರಿಯತೆ ತಾವತ್ ಯಾವದಾಸ್ತೈಹಾಂತಕಃ ಏತದರ್ಥಂ ಹಿ ಭಗವಾನ್ ಆಹೂತಃ ಪರಮರ್ಷಿಭಿಃ ಅಹೋ ನೃಲೋಕೆ ಪೀಯೇತ ಹರಿಲೀಲಾಮೃತಂ ವಚಃ ಮಂದಸ್ಯ ಮಂದಪ್ರಜ್ಞಸ್ಯ ವಯೋ ಮಂದಾಯುಷಶ್ಚ ವೈ ನಿದ್ರಯಾ ಹ್ರಿಯತೆ ನಕ್ತಂ ದಿವಾಚ ವ್ಯರ್ಥ ಕರ್ಮಭಿಃ. ಶೌನಕಾದಿ ಋಷಿಗಳು ನೈಮಿಷಾರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಸೂತ ಋಷಿಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. The rishis who have assembled there in Naimisharanya, Shaunakadi rishis, they all are now once again questioning Suta Rishi, who had just now narrated the story of Parikshit Maharaj. Why did the king merely subdue the spirit of the Kali age in the course of his conquest instead of killing him outright and thus ridding humanity of his evil influence once for all? ಕಲಿ ಪುರುಷರನ್ನು ಅವರು ವಶ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ನೀವು, ಅವ್ರನ್ನ ಯಾಕೆ ಕೊಲ್ಲಿಲ್ಲ? ಅವರು ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಮಹಾರಾಜ ಕಲಿಯುಗವನ್ನು ಯಾಕೆ ಕೊಂದಿಲ್ಲ? ಅವರನ್ನು ಯಾಕೆ ಪ್ರಾಣ ಯಾಕೆ ತೆಗೆದಿಲ್ಲ? ವಶ ಮಾತ್ರ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು? ಅವನಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಕಲಿಪುರುಷ.
Why has he only subdued him? Why has he not killed him? For though disguised as a prince, he was after all a vile person who took it into his head to strike a cow and a bull with his foot. ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟು ರಾಜಕುಮಾರನ ಹಾಗೆ ವೇಷ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಕಲಿಪುರುಷ, ಆದರೂ ಕೂಡ ಹಸುವನ್ನು ಒದಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಎತ್ತನ್ನು ಒದಿತಾ, ಕಾಲಲ್ಲಿ ಒದಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಎಂಥ ದುಷ್ಟನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಅವನ ಕೊಂದಿರ್ಬೇಕಲ್ವಾ. ಈ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಕಿಲ್ಡ್. Therefore, O blessed one, tell me all that, if it is connected with the story of Sri Krishna or with that of saints who taste the honey flowing from his lotus feet are devoted to him. ಇದು ಕೃಷ್ಣನ ಕಥೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದೆಯಾ ಇದು? ಈ ಕಥೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಕಲಿಯುಗವನ್ನು ಯಾಕೆ ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಮಹಾರಾಜ ಕೈದಿ ಮಾಡ್ದ, ಯಾಕೆ ಕೊಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಕೃಷ್ಣನ ಕಥೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ನಮಗೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಅಥವಾ ಸಂತರ ಮಹಿಮೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ನಮಗೆ ಹೇಳ್ರಿ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಗ್ಲೋರಿ ಆಫ್ ಸೇಂಟ್ಸ್, if it is connected to the story of Krishna, please tell us. Of what avail are other idle discourses in which life is wantonly spent? ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನಪ್ಪ ಪ್ರಯೋಜನ? ಅವ್ರ ವಿಷಯ ಇವ್ರ ವಿಷಯ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ? ಪರಮಾತ್ಮನ ವಿಷಯ ಮಾತಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ತಾನೇ ಜೀವನ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ, ದೇವರ ವಿಷಯ ಮಾತಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ. Why? It's only good that we speak about Paramatma instead of speaking of many other people. For the good of mortal men who though short-lived are yet eager to realize the truth, the all-powerful God of death has been invited here to perform propitiatory rites. ಅಂದರೆ ಒಳ್ಳೆಯವರಿಗೆ ಅಂದರೆ ಈ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದಾಟಿ ಹೋಗಬೇಕು, ಈ ಜೀವನವನ್ನು ದಾಟಿ ಹೋಗಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಯಾರು ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೋ ಅವರನ್ನು ತಗೊಂಡು ಹೋಗಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಇವನು ಬರೋದು, ಮೃತ್ಯು ದೇವ ಬರೋದು. ಲಾರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡೆತ್ ಕಮ್ಸ್ only to take away those everybody mortal people, but those people truly live who listen to the discourses on God. ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ಪ್ರವಚನಗಳು ಕೇಳ್ತಾರೋ ಅವರು ನಿಜವಾದ ಬಾಳನ್ನು ಬಾಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Nobody will die so long as the God of death is here. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಮೃತ್ಯು ದೇವರು ಕೂಡ ಭಾಗವತವನ್ನು ಕೇಳಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. Even the God of death, he likes to listen to Bhagavata, so he'll come and sit down here, so he will not take anybody's life at all. ಮೃತ್ಯುದೇವರು ಕೂಡ ಭಾಗವತನ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಯಾರು ಪ್ರಾಣವನ್ನು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ? ತಗೊಂಡು ಹೋಗಲ್ಲ ಅವರು. ಯಮನ್ ರೊಂಬ ಪೊಲ್ಲಾದವನ್ ವಿಡಮಾಟ ಅವನ್ ಶಿವಭಕ್ತರುಗಳೈ ಕಂಡಾಲ್ ತೊಡಮಾಟ. ಆ ಯಮ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬಾ ಕ್ರೂರವಾದವನು, ಆದರೆ ಭಕ್ತರನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಮುಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅವನು. ದಟ್ ಆಲ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ಗಾಡ್ ಹಸ್ ಬಿನ್ ಇನ್ವೈಟೆಡ್ ಬೈ ದಿ ಗ್ರೇಟ್ ಸೇಜಸ್ so that even in this mortal world people may get to hear and enjoy the ambrosial discourses depicting the sports of Sri Hari. ಆ ಮೃತ್ಯು ದೇವರನ್ನು ಯಾರು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಹಾಪುರುಷರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾದ ಯಮನನ್ನು ಕೂಡ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಭಾಗವತಕ್ಕೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ? ಯಾರನ್ನು ಮುಟ್ಟಬಾರದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೂ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. The lifespan of the unfortunate men of this world who are dull of understanding and short-lived too is frittered away in sleep by night and in frivolous pursuits by day. ಈ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿರುವ ದುರ್ಭಾಗ್ಯಶಾಲಿಗಳು ಅವರಿಗೆ ನಿದ್ದೆ ಬರ್ತಾನೇ ಇರುತ್ತೆ, ಹಗಲಲ್ಲೂ ನಿದ್ದೆ ಬರುತ್ತೆ, ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲೂ ನಿದ್ದೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅವರು ದುರ್ಭಾಗ್ಯಶಾಲಿಗಳು. ಯಾಕೆ ದುರ್ಭಾಗ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಇದ್ದರೆ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಕತೆ, ಪರಮಾತ್ಮ ನಮ್ಮ ಲೀಲೆಯನ್ನು ನಾವು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ರಾತ್ರಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿದ್ದೆ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಹರಟೆ. ಸೊ ಹರಟೆ ನಿದ್ದೆ ಇದರಲ್ಲೇ ಕಾಲ ಕಳೆದೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ದೇವರ ಚಿಂತನೆ ಯಾವಾಗಪ್ಪ ಮಾಡೋದು? ದೇವರ ಚಿಂತನೆ ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ की। ओम सहना भवतु।
तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति।